எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நம்ம ஜுவாலஜில கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தலாம். Classification. What does mean by classification? Classification is nothing but grouping into convenient categories. So nothing but grouping into convenient categories is called a classification. Okay. So next we are going to learn about the living classification of living. So now we are classification of living organism. Classification of living organism it consists of 7 types. So classification is nothing but already you may know grouping into convenient categories. So grouping into convenient categories of a living organism. So what are the 7 types of a living organism? So classification of living organism it consists these 7 types. Okay, it consists the 7 types. What are they? Now we are going to learn about what are these 7 types. So now 7 types. First type is a species. So first type it is a species. What does mean by a species? Groups of individual organisms. So species, what are the species? Groups of individual organisms with the fundamental similarities. So nothing but species. First type is a species. Thus, species is group of individual organism with the fundamental similarities. So species na onnum illa group ஒரு குரூப்ல இருந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒரே ஒரு ஆர்கானிசம்ஸ் அதுல அந்த ஒரு ஆர்கானிசம்க்கு ஃபண்டமெண்டல் சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஸ்பீசிஸ். புரியுதா? ஒரு குரூப்ல இருந்து ஒரு ஆர்கானிசம் நம்ம எடுத்துட்டு அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசம்ல ஃபண்டமெண்டல் சிமிலாரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் ஸ்பீசிஸ். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜீனஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். So now species example, all mangoes are example for the species. So genus, the second type of genus, genus is groups of related species with common character. Okay. So genus is nothing but just a groups of related species with the common characters. So group na onnum illa ஒரு குரூப்ல இருந்து ஒரு குரூப்போட ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகும். நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு குரூப்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸ், ஒரு ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸோட குரூப் வித் காமன் கேரக்டரோட ரிலேட்டட் ஸ்பீசிஸோட குரூப் வந்து காமன் கேரக்டரோட இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஜீனஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்
Example. What is the example? Genus Panthera. So Panthera is a genus of tiger. Tiger and lion. So Panthera. So நீங்க வந்து binomial. So genus tiger ஓட genus வந்து Panthera. Lion ஓட genus வந்து Panthera. எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா first Panthera lion, Panthera tigris. Okay, Panthera lion, Panthera tigris ன்னு தான் சொல்லணும். Tigris. Panthera lion, Panthera tigris. Okay. So next, the third type, what is the family? For family, what is nothing but this is groups of related genera. So nothing but the third type is the family. The family consists of related genera. So in the family la ஒரு group வந்து related genera consistல இருக்கும். புரியுதா? ஒரு group வந்து related genera consists that group consists of related genera. This are called family. The group related genera consist ஆயிருக்குனா அப்பனா அது வந்து family. Okay? So for example, so those also tiger. Okay, wow. For example, it is tiger. So next நம்ம ஆர்டரை பார்க்கலாம். ஆர்டர் தான் fourth type. இந்த ஆர்டர்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா it is a consist of groups of related family. So nothing but the group order வந்து இது வந்து அந்த group related family consist ஆயிருந்துச்சுனா அது வந்து order. So familyல நான் என்ன சொன்னேன் related of, and so it is in family that group is consist of related genera. So இதுல வந்து generaவை relate பண்ணி இருக்கிறது தான் order. ஓகேவா? அந்த இந்த ஆர்டர்ன்றது generaவை ரிலேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த ஃபேமிலி ரிலேட் பண்ணி இருக்கிறது தான் இந்த ஆர்டர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு நாம் கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபிஃப்த்து. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் பார்க்கலாம். கிளாஸ்னா நத்திங் பட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஆர்டர். ஓகேவா? ஆர்டர்னா அந்த ஆர்டர் வந்து ஜெனிராவை ரிலேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து கிளாஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு ஆர்டர் கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, இந்த குரூப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரிலேட்டட் ஆர்டர் இஸ் கால்டு தி கிளாஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் mammalia or not a mammalia. Mammalia is a for humans is called a mammalia. So it is an example for a class. Okay, this is an example. So இது வந்து கிளாஸுக்கான எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? கிளாஸ் வந்து ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து ரிலேட்டட் ஆர்டரை கன்சிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் கிளாஸ். புரியுதா? ஸோ நம்ம அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பைலம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு லேர்ன் அபவுட் பைலம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பைலம் பார்க்கலாம். பைலம்னா ஒன்றும் இல்லை, ரிலேட்டட் கிளாஸ் இஸ் categorized into phylum. So nothing but phylum ஒன்றும் இல்லை, related class தான்
பைலம். ரிலேட்டட் கிளாஸ் தான் டிஃபைன் ஆகுது பைலம் அப்படின்னு. ஸோ ரிலேட்டட் கிளாஸ்னா என்ன, முன்ன பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கிளாஸ் தான், அதோட ரிலேட்டட் கிளாஸ் தான் இங்கே பைலம். ஓகேவா. குரூப் கன்சிஸ்டட் ரிலேட்டட் கிளாஸ் இஸ் கால்டு தி பைலம். ஓகேவா. குரூப் வந்து ரிலேட்டட் கிளாஸை கன்சிஸ்ட் ஆகுதுன்னா, ஒரு குரூப்பில் ரிலேட்டட் கிளாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆகுதுன்னா அதுதான் பைலம். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் we going to learn about the kingdom. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கிங்டம் தான், இது ஃபைனல் டைப், இதுதான் ஃபைனல் 7th டைப் தான் கிங்டம். ஸோ இந்த கிங்டமில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், கிங்டம்னா என்ன. ஸோ பைலா is grouped into different kingdoms. Okay, nothing but kingdomனா ஒன்றும் இல்லை, இந்த பைலா அப்படின்னா வரும், ஒன்றும் இல்லை, பைலம் அப்படின்றது தான் நினைக்கிறேன். பைலானா, ஸோ இந்த பைலா வந்து ரெண்டாக பிரியுது. ஸோ இந்த பைலா, இதுதான் பைலான்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டாக பிரியும் போது இந்த பக்கம் ஒன்று, இந்த பக்கம். ஸோ இட் இஸ் அ கிங்டம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கிங்டமாக மாறுது. ஓகேவா. இந்த பைலா இஸ் அ குரூப்டு, இந்த பைலா ஒரு குரூப்பாக இருக்குது. ஸோ அது பிரியும் போது டிஃப்ரெண்ட் கிங்டம் கொடுக்குது. ஸோ அதுதான் கிங்டம்னு சொல்கிறாங்க. சரியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் அப்படின்ற இந்த டாபிக் பார்க்கலாம். பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, formal system of naming a living organisms. So binomial creature-னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமை ஃபார்மல் சிஸ்டம் மூலமா நேமிங் பண்ணுறது தான் பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர். ஓகேவா. ஸோ நம்ம அடுத்ததாக டிஸ்கவரி ஆஃப் பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் பார்க்கலாம். இது யார் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க அப்படின்னா கரோலஸ் லினேஸ். தான் இதை டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. எப்போ அப்படின்னா 1758 டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஒன்றும் இல்லை, இந்த கரோலஸ் லினேஸ் என்ற சயின்டிஸ்ட் ஹாஸ் டிஸ்கவர்ட் தி பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர். ஓகேவா. பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் வந்து இந்த கரோலஸ் லினேஸ் இவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. எப்போ அப்படின்னா 1758 கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரூல்ஸ் ஆஃப் பைனாமியல் கிளேச்சர் பார்க்க போகிறோம். இந்த பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் இது வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக். ஸோ வீடியோ அதிக நேரம் இருக்கும். ஓகேவா. ரூல்ஸ் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் அடுத்ததான். ஸோ இப்போ ரூல்ஸ் ஆஃப் பைனாமியல் நாமென்க்ளேச்சர் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு பைனாமியல் நேம் எழுதுறோம்னா, பைனாமியல் நேம் இருக்குன்னா அது எப்பயுமே லாட்டின்ல இருக்கும். ஓகேவா. எப்பயுமே அது லாட்டின்ல தான் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் ரூல்ஸே. ஒரு பைனாமியல் நேம் வந்து நீங்கள் ஒரு புக்கில் படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது எப்பயுமே லாட்டின்ல தான் இருக்கும். புரியுதா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிரிண்டடாக இருந்துச்சுன்னா, பிரிண்டட் நேமாக இருந்துச்சுன்னா
இது மஸ்ட் இட்டாலிக்ஸில் தான் இருக்கும். அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது இட்டாலிக்ஸில் தான் அந்த பைனாமியல் நேமை பிரிண்ட் பண்ணணும். சரியா? ஒரு பைனாமியல் நேமை நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா லாட்டினில் இருக்கும். பிரிண்டடாக நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணும்போது இது இட்டாலிக்ஸில் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் பைனாமியல் நேம். ஓகேவா? ஸோ அடுத்ததா ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, அது ஹேண்ட் ரிட்டனாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்னா ஜீனஸையும் அண்டு ஸ்பீசியஸையும் செப்பரேட்டாக அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஓகேவா? செப்பரேட்டாக அண்டர்லைன் பண்ணணும். செப்பரேட் அண்டர்லைன். ஓகே? ஸோ நீங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டனில் எழுதுனீங்கன்னா இப்போ வந்து ஜீனஸையும் ஸ்பீசியஸையும் சேர்த்து தான் எழுதுவீங்க. அப்போ ஜீனஸையும் ஸ்பீசியஸையும் தனித்தனியாக அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஜீனஸ் தனியாக, ஸ்பீசியஸ் தனியாக. ஸோ ஹேண்ட் ரைட்டனில் இந்த மாதிரி ஜீனஸையும் ஸ்பீசியஸையும் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணணும். அடுத்தது பிரிண்டட்ல எப்பயுமே இட்டாலிக்ஸில் இருக்கணும். அடுத்து பைனாமியல் நேம் புக்கில் படிக்கும்போது இது லாட்டினில் இருக்கும். லாட்டினில் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் பைனாமியல் கிளேச்சர் பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மேங்கோக்கு வந்து மேக்னிஃபெரான்றது தான் பைனாமியல் நேம். ஸோ நான் ஏன் இங்கே அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா ஹேண்ட் ரைட்டனாக இருக்கும்போது அண்டர்லைன் செப்பரேட்டாக பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் அ ஜீனஸ்னால் ஜீன் தான். ஸோ அதுதான் ஜீனஸ். இது வந்து ஸ்பீசியஸ். ஓகேவா? அதனால தான் நான் தனித்தனியாக அந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். மேக்னிஃபெரான்றது தான் மேங்கோவோட பைனாமியல் நேம் தான் மேக்னிஃபெரா. ஸோ கோப்ரா நெக்ஸ்ட்டு கோப்ராவோட பைனாமியல் நாமன்கிளேச்சர் அதோட பைனாமியல் நேம் என்னன்னா நாஜா. ஸோ கோப்ராவோட பைனாமியல் நேம் வந்து நாஜா தான் பைனாமியல் நேம். நான் ஏன் இது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன்? இது ஜீனஸ், இது வந்து ஸ்பீசியஸ். ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் ஒரு ஜீனஸ் ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே ஜீனஸ் தான் வரும். நீங்கள் ஜீனஸ் எழுதும் போது ஸோ நாஜா எடுத்துக்கலாம். ஜீனஸ் எழுதும் போது ஸ்டார்டிங்கில் எப்பயுமே நீங்கள் கேபிட்டல் லெட்டர் தான் போடணும். ஸ்மால் லெட்டர் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு உங்களுக்கு தப்பு தான் கொடுப்பாங்க. எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டர் போட்டால் தான் கரெக்ட். ஸோ அப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும்தான் கேபிட்டலில் போடணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பியும் வழக்கமாக ஸ்மால் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல், அதுக்கப்புறம் வரதுலாம் ஸ்மாலில் போட்டுக்கலாம் பைனாமியல் நேம். ஜீனஸில் ஃபஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டலில் போடுங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்பீசியஸில் எல்லாம் ஸ்மால்லே போட்டுக்கோங்க. அதுதான் ரூல். ஓகேவா? must be capital letter in the first letter binomial name. Okay, so next I'm going to learn about the two kingdom classification da paaka pora aduthathu. So நாம இப்ப two kingdom classification பார்க்க போறோம். இந்த two kingdom என்னன்னா இந்த two kingdom எதுல இருந்து பிரிச்சிருக்காங்கன்னா அனிமல்ஸையும் பிளான்ட்டையும் தான் இந்த டூ கிங்டமாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிங்டம் வந்து அனிமேலியா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து அனிமலுக்கு அனிமேலியா, பிளான்ட்டுக்கு பிளான்டியா. ஓகே, ஸோ அந்த டூ கிங்டம்ஸ் என்னென்ன? டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனை வந்து அனிமல்ஸையும் பிளான்ட்ஸையும் தான் டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனாக பிரிச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னா அனிமல்ஸுக்கு அனிமேலியாவும் பிளான்ட்டுக்கு பிளான்டியாவும் பிரிச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம த்ரீ கிங்டம் பார்க்க போறோம். சரி, so now we're going to learn about the three kingdom classification. First one is the Animalia, second one is the Plantia, third one is the Protista.
So the three kingdom classification is Animalia, Plantia, Protista. அந்த மூணு கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான். அது வந்து என்னென்னா அனிமேலியா, பிளான்டியா, புரோட்டிஸ்டா தான் அந்த மூணு கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் வருது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து இப்போ 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். வாட் ஆர் தே? ஒன் இஸ் அ மொனேரா, another one is a protista, fungi, plantia, animalia. இந்த 5 தான் 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் வருது. ஸோ இதில் இந்த மொனேரா மட்டும் ப்ரோகேரியாட்டிக். ஓகேவா? இந்த மொனேரா மட்டும் ப்ரோகேரியாட்டிக். மற்ற புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டியா, அனிமேலியா இது எல்லாமே ஈகேரியாட்டிக். ஸோ this all this so eukaryotic. Okay, thus only the monera is a prokaryotic and it is a bacteria. It is a bacteria. So nothing but idhula vandu 5 kingdom classification la monera the first classification. இந்த மொனேரா வந்து ப்ரோகேரியாட்டிக், இந்த மொனேரா பாக்டீரியா. ஓகேவா? மீதி இருக்க 2, 3, 4, 5 புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டியா, அனிமேலியா இது எல்லாமே ஈகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். ஸோ இந்த புரோட்டிஸ்டா வந்து சிங்கிள் செல். இந்த புரோட்டிஸ்டா வந்து சிங்கிள் செல் யூகேரியாட்டிக். இது வந்து ஃபங்கி வந்து மல்டி செல்லுலார். ஸோ ஃபங்கி வந்து மல்டி செல்லுலார். இது பிளான்டியா, இட் கண்டைன்ஸ் குளோரோஃபில். ஸோ இட்ஸ் கால்டு பிளான்டியா. இது யூகேரியாட்டிக் தான், பிளான்டியாவும் யூகேரியாட்டிக் தான். இதில் வந்து குளோரோஃபில் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது ஃபங்கி. இந்த செல், இதோட செல்வால் வந்து எதால ஆனது? ஸோ நான் அடுத்தது சொல்கிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா 5 கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷனில் மொனேரா வந்து பாக்டீரியா, இது வந்து ப்ரோகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம். மீதி இருக்க புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டியா, அனிமேலியா இது வந்து யூகேரியாட்டிக். இந்த புரோட்டிஸ்டா வந்து சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம், இந்த ஃபங்கை வந்து மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம், பிளான்டியா வந்து இட் கண்டைன்ஸ் குளோரோஃபில். ஓகேவா? நம்ம அடுத்த டாபிக்ல போகலாம். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபங்கி செல்வால் வந்து சிட்டினால மேடப் ஆகிருக்கு. இந்த ஃபங்கி செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் அ செட்டின். இந்த செல்வால் ஃபங்கியோட செல்வால் வந்து ஃபுல்லி மேடப் ஆஃப் சிட்டினால தான் மேடப் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து இந்த வீடியோ கடைசியில் 3 கேள்வி கேட்பேன். ஸோ அதில் கூட வரலாம் மேபி. ஸோ இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் நான் 3 கேள்வி கேட்பேன். அதோட ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்டில் போடுங்க. சரி, ஃபங்கியோட செல்வால் வந்து சிட்டினால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வந்து அனிமேலியா. இது வந்து ஒரு மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம், அப்புறம் ஹெட்ரோடோபிக் ஆர்கானிசம் கூட. அடுத்தது யூகேரியாட்டிக். ஸோ இதுவும் யூகேரியாட்டிக் தான். ஓகேவா? அனிமேலியா இது நான் ஒன்றும் இல்லை, இது வந்து மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம். நான் போன முறை சொல்லலை, மறந்துட்டேன். ஸோ அனிமேலியா வந்து ஒரு மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம். அடுத்தது ஹெட்ரோடோபிக் ஆர்கானிசம், அடுத்தது யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம். ஓகேவா? இதுதான் அனிமேலியா. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போறோம்னா அனிமலியா. இது வந்து லெவல் டைப்ஸ் கொண்டது. ஸோ அந்த லெவல் டைப் ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து போரிஃபெரா. செகண்ட் டைப் வந்து காலன் டெட்ரா. ஓகே, காலன் டெட்ரா. மூணாவது மொலாஸ்கா. ஃபோர்த் ஒன் வந்து ஸ்டெப்பினோபெரா. ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து ஆர்த்தோபோடா. சிக்ஸ்த் ஒன் பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ். ஓகே, பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ். செவன்த் ஒன் வந்து ஹேசல்மின்தஸ். எய்த் ஒன் வந்து எனிலிடா.
9th ஒன் வந்து ஹெமிகார்டேட்டா. வாட் இஸ் தட்? ஹெமிகார்டேட்டா. 10th ஒன் வந்து எக்கனோடெர்மேட்டா. 10th ஒன் எக்கனோடெர்மேட்டா. 11th ஒன் வந்து கார்டேட்டா. 11th ஒன் கார்டேட்டா. ஸோ நம்ம ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெசன் முடிஞ்சு. நம்ம அடுத்ததாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அந்த 3 கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். அதுக்கு நீங்கள் கரெக்டான பதில் அளிக்கணும். கமெண்ட்டில் நீங்கள் கரெக்டான ஆன்சர் போடுங்க. ஸோ அந்த 3 கொஸ்டின் இதோ. ஸோ காய்ஸ், அந்த கொஸ்டின் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்துட்டோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா, a group of related genera is called as. இதுக்கான விடை ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு போட்டு, இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு போட்டு அதோட ஆன்சரை நீங்கள் அமைக்கணும். ஓகேவா? டேட்டோட வரணும். ஓகே, டேட்டோட வரணும். ஃபர்ஸ்ட் டேட் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் போட்டுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன? a group of genera, a group of related genera is called as. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா, binomial nomenclature was discovered by. binomial nomenclature யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? அது வந்து சயின்டிஸ்டோட பேர். அது நீங்கள் செகண்ட் கொஸ்டின் போட்டு எழுதிக்கணும். அடுத்து தேர்ட் கொஸ்டின், ஃபங்கையோட செல்வால். செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப். ஃபங்கையோட செல்வால் வந்து மேடப் ஆஃப். செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப். ஃபங்கை செல்வால் வந்து எதில் மேடப் ஆஃப் ஆயிருக்கு? செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப். அதோட ஆன்சர் நீங்கள் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர்னு போட்டு நீங்கள் போட்டுருங்க. இந்த 3க்கும் கேள்வி அடிச்சா நீங்கள் இந்த மூணுக்கும் உங்களுக்கு கேள்வி தெரிஞ்சால் நீங்கள் தான் கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட்டாக பார்த்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, சரி, பாய்.